This meeting is being recorded. Oh my God, she's speaking really loud. 자, 여기 그래서 이번에 약간 긴데 제가 그래서 군데군데 자르긴 했거든요. 근데 하면서 이제 같이 은혜를 나누시면 좋을 것 같아요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 라멘트가 저번에 저희가 잠깐 얘기했는데 라멘트라는 게 막 쉽게 말하면은 애통해 하면서 하나님한테 불평을 하는 거거든요. 근데 라멘트를 하는 방법이 따로 있어요. 원래 이렇게 하시는 건데 처음에 하나님이 어떠신 분인지에 대한 acknowledgement를 시작을 해요. 하나님이 이렇게 위대하신 분이시다 이렇게 해서 여기 보면은 이제 사실 제가 지금 1절을 빼기는 했는데 surely God is good to Israel. To those who are pure in heart. 그래서 먼저 하나님에 대해서 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 acknowledgement를 한 다음에 그 다음에 정말 불평을 주구장창 하는 거예요. 주구장창 하지만 맨 끝에 가면 그럼에도 불구하고 이 모든 것에도 불구하고 하나님이 나를 사랑하시고 그 다음에 하나님이 주권자이심을 인정하면서 끝내는 게 그 라멘트거든요. 그래서 저희는 사실 이거 연습을 시키셨어요, 선생님들이. 불평해보라고. 그래서 집에서 한번 해보세요. 이것도 사실 굉장히 많이 도움이 되거든요. 그래서 라멘트 하는 것도 나중에 한번 보시면 될 것 같아요. 이거는 저는 준비하면서 많이 도움이 됐는데 저 스스로에게 더 많이 생각하는 거예요. Okay, so let's do this way. Jean, can you read this one? Jean, can you read Jean, this can one? you read this one? Oh, I'm on fight and Indeed. the God when I saw the Prosperity. prosperity of the weak. Yes, Wicked. Yes. Okay, Jean, you are not showing your face? And I didn't realize that I Uh-huh. turned off my face completely. Okay. I thought So- that it had just turned it off Yeah. So on my screen. the arrogant and the wicked 이거 저번에도 저희 잠깐 했었는데 이거랑 똑같아요. 예를 들어서 더 하고 여기다가 더 poor 만약에 이렇게 넣으시면 이게 가난한 사람들이 이렇게 됐었잖아요. 그래서 그거랑 똑같으신 거예요. 그래서 the arrogant 하면 honey, can you pronounce this one? The arrogant. Arrogant. The Yes. arrogant. arrogant 한 사람이면은 arrogant한 게 뭐냐면요 거만한 사람들이요. 거만한 사람 보고 arrogant 하다 그래요. arrogant. 근데 이 arrogant 할 때 이렇게 하셔도 돼요. 이게 목 뻣뻣하다 그러잖아요. 저희 나라 말도요. 똑같이 그렇게 하셔야 돼요. stiffed neck. 그러면 아주 목에 기부 싸고 앉아있네 뭐 이런 사람 얘기할 때 쓰시는 게 그게 stiffed neck이에요. 그래서 stiffed neck 하면은 Isn't it stiffed or where is stiff? T? No, stiff-necked. Okay, where? How do I spell it? Stiffnecked. Oh, stiffened. Yes. Okay. No, stiff. Like a stiff neck. No, Yeah. ED를 없애고 Oh, 그냥 okay. Stiff neck. Yeah. Stiff neck. Okay, sorry. Yeah, so stiff neck 하면 이제 목이 뻣뻣한 사람, 목이 기부싼 사람 이렇게 되시는 거예요. 그래서 이거는 저도 그랬는데 I envied the arrogant. 근데 이 arrogant를 언제 부러워했냐면 항상 그런 게 아니고요. 여기 보면은요. When I saw 봤는데 the prosperity. 이거 prosperity가 잘 살고 번영하고 이러는 거거든요. 그 복음 중에서 prosperity gospel이라는 게 있어요. Honey, can you pronounce this? prosperity. Yes, one more. Prosperity. Yeah, prosperity of the wicked. Yeah, prosperity 하면은 prosper 하면은 번영하다 뭐 이런 거거든요. 근데 prosperity 하면 prosperity gospel이라는 게 있는데 prosperity gospel은 뭐냐면 예수 믿으면은 잘 산다. 예수 믿으면 부자 된다. 하는 게 prosperity gospel이에요.
물론 맞지는 않으신 거예요. 아시겠지만 예수를 믿는 게 부자 되기 위해서 믿는 거는 아니죠. 물론 축복이 올 수는 있는데 그걸 부정하는 게 아니지만 예수 믿고 나서 부자 된다라는 그거는 prosperity gospel이라고 해요. 그래서 prosperity 이거 그렇게 쓰시는 거예요. 그래서 보는데 언제 뭘 보냐면 prosperity of the wicked 그러니까 뭐 저기 wicked가 악한 사람들인데 악한 사람들이 번영하는 걸 보면 그러면 내가 그런 무찌리 하는 사람들을 부러워했어요. 저는 그 사람들을 부러워했어요. 이렇게 되시는 거예요. jealousy하고 약간 달라요. jealousy를 하게 되시면 I'm jealous of somebody 하면 예를 들어서 조금 더 강해져요. 제가 만약에 jealous of somebody 하게 되면 나는 제가 잘낸 게 너무나도 꼴보기 싫은 거죠. 그냥 envy는 그냥 부러운 건데 jealous는 제가 받을 만한 게 아니기 때문에 저거는 그 질투하는 거예요, 정말로. Yes. 그래서 I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. 그 다음에 왜 그런지 이제 나와요. 그 사람들이 어떤지. 여기 한번 읽어보실래요? 진이 어머님 한번 읽어보실래요? They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. 예, 조금 더 읽으실래요? They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. 오케이. Plagued. 예, Plagued인가요? Yeah, plagued. Plagued Yes. by human ills. yes. Therefore, plagued. 예, 계속 하셔도 돼요. 예. therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. 예, 여기까지 일단 해볼게요. 그래서 이거 아마 많이 느껴보셨을 거예요. So they have no struggles. struggles 한다 그러면은 뭐 고생도 없고 힘들어하는 것도 없고 이게 struggles예요. 그래서 예를 들어서 I am struggling with My homework. Okay, I was gonna say some financial problem, but okay, my homework. Math. 그러면 난 그 숙제하느니라고 좀 힘들어요. Oh, that's Jin. Jin has the problem. I'm struggling with my homework. Okay. Why don't you just say something what you are struggling with it? What about 샤론님? 샤론님은 뭘로 struggling 하세요? I'm very struggling care of my kids. With Okay. your care? My kids. Oh, struggling with it. Oh, okay. Can I ask you why? My kids. Or Oh, my kids. I'm sorry. My kids. I'm so sorry. That's why I was asking. I'm so sorry. Okay, you're struggling with my kids. Okay. What about saying? I think I am struggling with my hearing. I'm struggling with my hearing. Yeah. 되셨죠? 그 다음에 their bodies are healthy and strong. 이거 이거 사실 전 많이 느껴요. 저는 사실은 바디가 뭐 헬티하고 스트롱한 거는 뭐 상관이 없지만 하여튼 스트러글이 없는 거 보면은 진짜 엔비할 때가 많이 있어요. 저는 신앙이 덜 떨어져서 그렇지. 그 다음에 이거 보시면 they are free. 여기 보이시죠? they are free 한데요. 뭐로부터 free 하시냐면요. common human burden. Why don't you talk about the human burden? What can you think about? 어떤 거 있을까요? What would that be? Common human burdens. Like what? 뭐가 있으실까요? Money. Yes. Money. Yes. Money. Financial problem, right? And what else? What else do we have? They already said it. Health. Health. Yeah. And Relationship. yes, relationship is difficult, right? Huh? What else do we have? Common human burdens. Oh, what about this? Responsibility. Yeah, responsibility. Because we have to carry lots of responsibility, right? So those kind of common human burdens.
So they seem to have a good parent. They were born in a good family, and they don't have any struggles. They don't have any burden. 그러니까 burden이 힘든 건데 이게 사실은 한국말로 할 때는 아우 너한테 뭐 부담 주기 싫어 뭐 이렇게 할 때 burden이라는 표현을 쓰시는데 burden이라는 표현은 너무 강해요. 그래서 너한테 부담 주기 싫어라는 표현을 하고 싶으시면 burden을 쓰지 마시고요. 이렇게 쓰시면 돼요. I don't want to impose란 단어를 쓰시면 돼요. Yeah. It's less than burden. I don't want to burden you 하셔도 되는데 burden은 it's too big. So 제가 무슨 집에 가서 이렇게 뭐 부담 드리기 싫어요. 그럴 때는 그냥 impose on you 이렇게 쓰시면 돼요. impose. 그래서 it's less than burden, but you can use this one. 그 다음에 okay, honey, can you pronounce this one one more time? plagued. 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 They are Plague. not plagued by human ills. Yes. They are not plagued by human ills. 보면은 못된 사람들이 또 이게 한국말이 맞는 건지 모르겠지만 욕을 많이 먹어서 오래 사는 건지 오래 건강하게 잘 살고 그러잖아요. 그런 거 지금 얘기하는 것 같아요. So human ills. 그다음에 plagued가 선생님 무슨 말인가요? plagued가 상하다 뭐 이렇게 생각하시면 돼요. 뭔가 상하고 상처나고 뭐 이러는 거. plagued. Yeah. 그래서 사람들이 겪는 여기서 ills가 여기서는 병 같은 거 disease 얘기하고 있는 거거든요. disease에 의해서 상하지도 않아요, 걔네들은. Yeah. 그러니까 튼튼하고 건강하고 다 좋은 거죠. So here they means the arrogant and the Yes. wicked, right? Yes. So they used this pronoun whole time. He used the pronoun whole time here. 여기서 지금 they라고 나오는 거는 전부 다 여기 있던 처음에 이 나왔던 사람들이에요. arrogant하고 더 wicked하고 이런 사람들. 근데 걔네들이 struggle도 없고 게다가 걔네들은 human burden도 없고 그래서 free하죠. 거기로부터. 그 다음에 ills도 없고요. ills는 사실은 더 많이 쓰이는 게 저희가 I think we use this more. Okay. Disease. Disease. Yes. 그래서 disease가 이렇게 병 같은 거 이런 거 얘기할 때 disease 쓰시는데 근데 하나만 더 얘기해 드릴게요. diseased라고 있어요. 물론 뭐 전혀 안 같은데 뭐 하실 수도 있는데 diseased는 돌아가신 거예요. 예. diseased 하면은 멈춘 거예요. 그래서 the deceased 하면은 돌아가신 분들 이렇게 되세요. So somebody who passed away, that's deceased. Yeah. 근데 Deceased. disease. Yeah. Honey, can you pronounce both? Yeah, diseases and deceased. Yeah. Deceased. deceased. 예. Yeah. 저번 Deceased. 시간에 한번 살짝 했는데 이거 조금 어려운 말이라고 한번 말씀드렸는데 그래서 유가족 한번 말씀드리겠죠. 그때는 be bereaved. Be bereaved. Bereaved. Is that? Yeah, no V. Oh, yeah. Yeah. bereaved. 하면은 이거는 유가족. 예. 그래서 유가족 이렇게 하시면 돼요. 예. 그래서 이 사람들은 they are not plagued by human ills. So they are healthy and they are good, right? 다음에 선생님 그때 네. 제가 찾아보면 될 것 같은데 혹시 기억이 지금 나서인데 그 고인 말고 네. 가족 남아 있는 가족들을 되게 재밌는 bereaved. bereaved 고인 말고 돌아가신 분 말고 이거 유가족을 돌아가신 게 아니고 bereaved 이게 말- 유가족이야. 예, bereaved가 뭐 다르게 표현될 수 있다고 해주시지 않으셨나요? 그때 말씀드렸던 건 이거요. 예를 들어서 유가족으로는 누가 남았습니다. 뭐 이랬을 때 he is survived라고 그래요. He is survived by his two sons and his wife. 뭐 이런 식으로. 그러면 그분은 유가족으로는 지금 두 아들과 뭐 부인이 있으십니다. 이렇게. 그래서 보통 이렇게 많이 써요. 그다음에 alright. Did we read this one?
오케이. 또 샤론님 한번 읽어주실래요? 읽고 싶은 만큼 읽어주시면 돼요. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. From their callous hearts comes Iniquity. iniquity. Their evil imagination have no limits. Mhm. So 여기 보시면 therefore pride는 is their necklace. necklace 아시죠? 목에다가 아주 그 자신의 그 자만심을 목에다 걸고 다닌다고요. 그러니까 자만심이 완전히 꽉 차 있다는 표현이에요. Therefore, their pride is their necklace. 그러니까 완전히 장식처럼 자신의 자만심이 꽉 차서 돌아다니고, 그 다음에 clothe라는 건 뭐냐면은 옷을 입히는 거예요. 옷을 입혔는데 스스로를 옷을 입혔어요. 그런데 뭘로 옷을 입혔냐면 violence로. 그러니까 뭔가 그 폭력적인 거. 근데 여기서 폭력적이라는 게 그 딴 사람을 뭐 때리고 이러는 것만 얘기하는 게 아니고 여기서는 다른 사람에 대해서 업신여기고 다른 사람에 대해서 무례하게 굴고 이러는 걸로 자기들을 아주 감싸고 있다고요. 그래서 clothes를 이런 식으로 쓰시면 돼요. 그 다음에 잠깐만요. 예. 여기서 clothes를 했다는 게 요거 되게 여러 가지로 쓰실 수 있는데 옷을 이렇게 입혔다는 표현이 있고 또는 어떻게 해주셔도 되냐면요. 야 저기 예를 들어서 저희 집에서 제인 옷은 제가 찾아서 입혀줘요. 그러면 드레스 하신다 그러면 돼요. I dress 제인. 그럼 제가 제인 옷은 찾아서 입히는 거예요. 제인, who dresses you? 누가 옷 찾아줘요? Your mom? This mom. Me. Mama. Oh, okay. So your mom just choose your clothing. Right. Uh-huh. Okay. Yeah. So I dress Jane. 그 다음에 이 dress라는 거 이렇게 했을 때 예를 들어서 outfitted 하셔도 돼요. outfit 아시죠? 그 옷 입는 거, 옷 차림새인데 이걸 동사로 쓰셔도 돼요. 그래서 예를 들어서 얘가 이 집을 전체적으로 outfitted 했어요. outfitted with surveillance camera 그러면 그 집안에 카메라로 곳곳곳곳 다 해놨어요. 뭐 이렇게 하실 때 outfit을 쓰셔도 돼요. 동사로 있어서. 옷 얘기 조금만 더 해볼까요? outfit도 있고 그 다음에 조금 어려운 걸로 attire라는 것도 있어요. attire도 옷차림을 얘기하는 건데 예를 들어서 what is your attire for work? or what is your attire for your pastoring job? 그러면 옷차림 뭐 이런 것 되셔요. 그래서 therefore pride는요 자기의 완전 목에 걸린 저기 아주 자랑거리처럼 메고 다니고 자만감은 그 다음에 they clothe themselves with violence. violence로 자기 자신을 완전히 무장하고 다니고 사람들에 대해서 무례하고 그게 여기서 바로 나오는 거예요. From there, honey, can you pronounce this one? Callous. Callous. 해보실래요? Yeah. From their callous hearts comes inequity. Inequity. Yeah. Iniquity. What is a callous here? Callous. Callous. What is a callous? Zane? It's a Yes. scar. It's like a hardened scar. So So I will hardened. show you what it is. So callous가 딱딱해진 뭐 굳은 뭐 이런 건데 제가 보여드릴게요. 보통 처음 보실 때 그냥 이미지로 보시면 더 기억이 잘 나실 거예요. 이렇게 해서 보시면 여기 이렇게 딱딱하게 굳어진 거 보이시죠? 이런 거. 예, 예. 이런 게 callous예요. 이렇게 완전히 그러니까 굳어진 거예요. 예. 예. So callous heart 하면은요 hardened. it's 굉장히 딱딱해진 거예요. 그래서 callous가 여기서는 I think we can just say that hardened. Yeah. 그러니까 딱딱하게 되어진, 그러니까 아주 굳은 살이 배겨서 소프트한 구석이라고는 없는 거죠. callous heart는요 comes 하는데 오는데요 inequity. What is inequity? I'm not sure.
inequity는 여기서 뭐냐면은 불평등한 거 얘기하는 거예요. 그러니까 inequity가 it's unbalanced. So inequity. So their callous heart는 comes inequity. 그러니까 자기 마음에 딱딱하게 굳어져 있으니까 남에 대한 배려도 없고 그다음에 다른 사람에 대해서 뭔가 이렇게 공평하게 하려는 것도 없고 그렇게 된다는 거예요. 되셨나요? 예. 그래서 callous 그러면 heart. inequity를 justice 이런 의미로 Yeah, yeah, 사용하는 yeah. Yeah, It's almost the injustice. same. Injustice. Yes, yes. 그래서 injustice하고 unfairness하고 그렇게. Unequal. Yeah, unequal. Then the balance is just broken. 그래서 기울어진 거 inequity. Yeah. 그래서 이 사람들의 그 careless한 게 comes inequity가 오고, 그 다음에 their evil imagination. 저는 이거 보고 사실은 되게 깜짝 놀랐어요. 사실은 their evil imaginations have no limit. 이게 저희가 가끔가다 그러잖아요. 사람이 어떻게 이렇게 나쁠 수가 있지? 어떻게 저렇게까지 나쁘지? 라고 하는데 이게 아마 성경적으로도 evil imagination에 have no limits니까 정말로 저희가 상상할 수 없는 그게 계속 나올 수 있겠죠. 옛날에 뭐 네로가 기독교인들 파라핀 입혀가지고 태워서 죽였다든가 뭐 아니면 지금도 일어나고 있는 일들 생각하면은 뭐 유크레인이나 뭐 이런 데서 일어나는 일을 생각하면은 저희들이 생각하는 거에 완전 이미지네이션을 뛰어넘잖아요. 그래서 아마 그런 것 같아요. So have no limits. It's very scary and very sad. Thank you. Mhm. Yep. 그 다음에 이 표현은 꼭 알아두시면 좋겠어요. 선생님 지미 아줌마. 네. 선생님, 네. 아까 그 복장의 클로딩에 관한 것 중에 그냥 네, 제가 네, 하나 네, 네. 여쭤보는데, 지니가 가끔 학교에서 그런 말을 들어요. 옷을 거꾸로 입고 왔다고. 그래서 이제 앞뒤를 거꾸로 입혀서 바로 입혔다 이런 얘기를 듣는데 제가 그걸 못 알아들었었거든요. 처음에 뭐라고 표현하는지. 거꾸로 입었다는 게 인사이드 아웃이 될 수도 있고. 그러니까 그러니까 뒤집어 입었다는 말도 될 수 있고 아니면 앞뒤를 이제 거꾸로 입었다는 inside 지퍼가 out. 반대로. So okay, let's write down this way. She was wearing inside out. Should I need this one? Do I need a hyphen? No, you do Okay, not. inside out. Or he was wearing backward. backward. 예, backward. 이렇게 뒤집어서. 그 다음에 upside down 하면 이렇게 upside down. But can we wear upside down though? No. I don't think we can wear upside down. 예, 그건 예. 없을 것 같은데 그러면 그건 지금 없을 것 같아. backward라는 거는 지퍼가 있는 걸 뒤로 가게 입은 게 이제 backward고 inside out은 완전히 옷을 이제 뒤집어서 안이 예, 밖에 예, 나오게. 예. 오케이. 근데 업사이드 다운은 안 하겠죠? 저희가 그렇게는 입을 수 없죠? 네. 아니요, 그렇게 입는 법 있던데요? 옷을 다르게 입는 법에서 티셔츠를 거꾸로 입어서 드레스를 입는 법 나오던데요, 유튜브에? 근데 패션으로. 감사합니다. 궁금했었어요. 어머, 별 말씀을요. 예. 아무 때나, 참 궁금한 거 있으시면 아무 때나 카톡으로 보내주세요. 그러면은 말씀드릴게요. 예. You're so cute. Your voice is super cute, 진. 그 다음에 이거는요 알아두셔야 돼요. 콧방귀. 이게 스코프예요. 진짜 말 그대로 스코프. 이거. Can you do well, honey? Can you do 콧방귀? That does not sound like 콧방귀. 저희 남편 콧방귀 뭔지 알아요. 그러니까 영어로 해도 좀 잘 안 되는 거 있잖아요. 그런 거 그냥 저희 한국어 써요. 그러니까 뭐 삐졌어, 서운해 뭐 이런 거 이렇게 미묘한 이런 것들은 영어로 안 돼요. 뭐 입이 심심해 이런 거. 그래서 데이스코프. 그러니까 콧방귀 끼는 거예요. 데이스코프. 그 다음에 speak with 이거 malice가 이게 사실 프렌치에서 온 것 같은데 영어에서 MAL이 들어가잖아요. 그러면 이거 다 나쁜 거예요. 예. 그래서 he's malicious 그러면은 쟤 참 애가 되게 의도가 되게 나쁘다 뭐 이런 거 할 때
그래서 mal 들어가면 나쁜 거구나 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 이거 밑으로 내려서 해드릴게요. So they scoff, speak with malice. 그러니까 아주 나쁜 의도를 가지고 말을 해요. scoff. 다음에 with arrogance. 지금 또 나왔다시피 아주 그 자만감을 가지고 거만하게. 그 다음에 they threaten oppression. Oppression. Yes. they threaten 하는 게 이게 threaten이랑 blackmail이라고 들어보셨나요? 이건 협박하는 거예요. blackmail은. 블랙 예. blackmail 하면은요. 내가 야 너의 그 비밀을 알고 있으니까 내가 그거를 다 폭로할 거야. 이건 blackmail 하는 거예요. 그런데 threaten은 너 때려준다. 너 그러면 진짜 때려주겠어. 뭐 이런 식으로 너 뭐 저기 내가 I'm gonna kill you 뭐 이런 거는 threaten 하시는 거예요. 그래서 뭐 Are you threatening me? 그러면은 너 지금 나 위협하는 거야? 뭐 이런 식으로 얘기하시면 돼요. 그래서 oppression은 뭔가 억압받고 있고 그런 사람들을 아주 거만하게 이 사람들을 거기다가 위협까지 한다는 거죠. 이런 사람들이. The scoff하고. So people are scoffing 그러면은 콧방귀 끄고 아주 우습게 보고 그 다음에 speak with malice 하고 with arrogance. 근데 이렇게 쓰시면 돼요. 제가 나를 무시하면서 말을 할 때 이렇게 하시는 거예요. He tends to 그러니까 tends to 뭐 그런 경향이 있어요. 그런데 이렇게 하시면 돼요. He talked 했는데요. 톡을 어떻게 하셨냐면요. down 하는 거예요. talk down to me. 그러면 하대하면서 말하는 거예요. 나를 업신여기면서 얘기하시는 거. 그게 talk down to me. Don't talk down to me. 그러면 나한테 그렇게 말하지 마. 뭐 이런 식으로 해줄 수 있어요. So he talked down to me. 뭐 이렇게 하시면 되고 그 다음에 하나만 더 해드릴까요? 이거 많이 쓰는 건데 제인 okay. MJ tells on Zayn to her mother. 이게 무슨 뜻일까요? 이게 텔런이 고자질하는 거예요. 그래서 MJ가 제인을 고자질했어요. 엄마에게. 뭐 이런 거예요. 그래서 텔런이라고 해서 tattletale인데 tattletale도 쓰셔도 되고 이렇게 그냥 tells on 하셔도 돼요. We have two jeans. Where? On screen, we have two jeans. Jean, do you have a clone? Okay. 그 다음에요. 그 다음에 여기 보세요. 여기, Jean, can you read this one? 너무 안 좋아서 표를 잡게요. 나갔다가 들어오실래요? 보통 나갔다 들어오시면 더 괜찮으실 텐데. 응? Oops. 오잉? Okay, Zane, you can read this one. 응? It sounds like music. Yeah, that's a techno music. Okay, Han, read this one. Their mouths lay claim to heaven, and their tongues take possession of the earth. Yes. 이게 문장이 조금 너무 어려워가지고 제가 ESV를 다시 찾아드렸는데 이거 한번 읽어보실래요, 샤론님? They set their mouths against the heavens and their tongue struts. struts Mhm. across the Yes. earth. Hear the earth. Yeah. 예, 이게 그나마 조금 더 쉬우실 거예요. 그러니까 they set 하면은 자기들이요, 자기 혀를, 자기 입을 하늘에, 그러니까 하늘에 계시는 하나님의 그 반대되게 자기들이 말을 하고 하나님에 대해서 함부로 자기들이 그 assert 하는 거예요. 자기들이 이렇게 이게 맞다고 이렇게 하는 거고 그
그 다음에 자기 혀는 이게 strut 뭔지 제가 보여드릴게요. 그게 더 나으실 것 같아요. strut. strut. 이게 strut이에요. 요렇게 생긴 것들. 이거 뭔지 아시겠어요? 이렇게 코일로 막 감겨져 있는 거. 이게 strut이에요. 요런 게. 그래서 여기서 지금 strut이라고 하는 거는 뭐로 얘기하는 거냐면 얘네들의 혀가 아주 지구를 전체를 막 이렇게 감싸고 있다고. 그러니까 혀로 사람들을 막 이렇게 뭐라 그러지? 체내가 아니고 혀로 사람들을 막 이렇게 꼬드기고 사람들에 대해서 막 얘기하고 이렇게 해요. 그래서 하늘에 대해서 반대되게 말하고, 그러니까 하늘에 대해서는 자기들이 마치 위에 있는 양 그러고, 사람들에 대해서는 막 이렇게 가머니설로 속여내고, 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 예. 그래서, 그러면서, 나중에 이 사람들이 이러는 거예요. 이 부분은 뺄게요. 이 부분 빼고, 그래서 이제 말하는 거예요. How would God know? 하나님은 어떻게 알겠어? Does the Most High know anything? 하나님이 뭐 알기나 해? 뭐 이러는 거예요. 예. 그래서 how would는요, how would I know? 이거 많이 써요. 사실 회화에서도 내가 어떻게 아는데 그거를 내가 어떻게 알겠니? 그래서 would가 들어가게 되면 hypothetically 얘기하는 거예요. 내가 그걸 어떻게 알겠냐? 내가 무슨 신도 아니고 내가 어떻게 알겠어? 가정법이에요. 그래서 how would I know? 예를 들어서 제가 샤론님한테 샤론님 지금 뭐 예를 들어서 내일 어떤 일이 일어날지 아세요? 내가 그걸 어떻게 알겠냐? 신도 아닌데. 그렇게 되실 때 how would I know? 이렇게 하시면 돼요. Zane, do you know why she's upset? How would I know? I don't even know her. 왜 화났는 줄 알아? 내가 어떻게 알아? 나 쟤가 누군지도 모르는데. 뭐 이런 식으로 하실 때만 있어요. Yeah. How would I know? Or 뭐 다른 것도 뭐 해볼까요? 뭐 있을까요? How what could I? Any sentences? How would I know? Who? What would I do? What would you do? What would you do? Yeah. 야, 너라면 어떻게 하겠니? 그럴 때 if라는 거 안 쓰고 그냥 이렇게 쓰시면 돼요. What would you do? 야, 너라면 어떻게 하겠니? 그래서 우리나라에서 옛날에 가정법 배우실 때 뭐 if 뭐 가정법에 하고 뭐 그다음에 조건절 이렇게 하는데 그게 아니고요. 그냥 이렇게 쓰시는 거예요. What would you do? How would you do? Or when would you go? 뭐 이런 식으로 하면은 가정으로 해서 다 하신다고 생각하시면 돼요. 그래서 지금 앞에 이제 다 나온 거예요. 이 사람들이 이렇게 못됐고 그다음에 그럼에도 불구하고 잘 지내고 이러니까 we feel this way, right? So can you read this one? 샤론님만 오늘 계속 읽으셔야 되네요. 죄송해요. 네, 저 이거요? 예. As I try to understand all this, it troubled me deeply. Yes. Yes. When I try to understand all this. 이걸 내가 다 이해하려고 하니 이 troubled me. 제 마음속을 아주 복잡하게 만들어요. 아주 힘들게 만들어요. 그래서 이렇게 쓰시면 돼요. What's troubling you? 뭐 때문에 이렇게 마음이 일단지 뭐 때문에 이렇게 마음이 힘들지? 이럴 때 What's troubling you? 이렇게 하시면 돼요. 제 목소리가 한 박자씩 뒤에 나오네. What's troubling you? Yeah. 이렇게 하시면 돼요. 그래서 아니면 it troubled me. 그래서 내가 아주 진짜 마음을 복잡하고 힘들게 In your 만들었어. mind 이런 뜻이라죠. 예? In your mind. 잠깐만요. 제가 녹음을 멈춰볼게요. 그래서 그래서 what's troubling you? So it troubled me. 뭐 이래서 나 마음을 진짜 많이 속상하게 해. 뭐 내 마음이 진짜 복잡하게 해. 뭐 이럴 때 이렇게 쓰시면 돼요. 그래서 내가 이거를 이해하려니 저도 사실 그렇거든요. 진짜 교회도 안 다니고 그 다음에 하나님 믿지도 않고 못된 짓은 다 골라서 하는데 너무너무 잘 사는 사람들 보면 사실은 되게 많이 고민했었거든요. 무슨 이런 하나님이 다 있지? 그러면서 저도 많이 그랬던 것 같아요. 근데
이 저자도 지금 저희랑 똑같이 나누다가 이 사람이 이제 바뀌게 되죠. It troubled me deeply. 근데 it changes. Let's see why he changed his mind. Honey, can you read this one? Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. So, till, 자, 딱 그때까지, 그 들어가기 전까지는 마음이 복잡하고 힘들었는데, 제가 들어갔단 말이죠. sanctuary가 뭘로 쓰이는 거냐면요. 예배소를 sanctuary라고 그래요. 지금 저희가 그러니까 예배 드리러 가면은 철치 안에 예배 드리는 본당 이런 거 있잖아요. 그거 보고 sanctuary라고 그래요. 근데 sanct라는 거는 뭐냐면 sanctification이라고 그러는데 이게 뭐냐면은 저희가 성화된다고 그러잖아요. 저희가 구원은 한 번만 받는 거지만 구원 받고 나서 저희의 매일의 삶이 sanctification이 돼야 되는 거죠. 하나님 앞에 점점 더 다가가야 되는 거고 하나님처럼 점점 예수님처럼 닮아가는 걸 그러고 sanctification 된다고 그래요. 그래서 그 sanctuary라는 그 성소에 하나님이 계시는 성소에 내가 들어가니 그러면 잘 생각을 해보세요. 언제 하나님의 성소에 들어가실 수 있겠어요? 하나님을 내가 내 구주로 받아들여야 되고 그 다음에 하나님 앞에 서서 옛날에 구약시대에서는 그 생추어리 들어가면은 죽잖아요. 프리스트가 아닌 이상은, 대제사장이 아닌 이상은. 그런데 제가 그 안에 하나님 앞에 서게 됐을 때 하나님 앞에 내가 정말 퓨어한 할트로 내가 그 정말로 순수한 마음으로 하나님 앞에 서게 됐을 때 하나님 앞에 성소에 들어갈 수 있게 됐을 때 그래서 하나님과 내가 한 몸이 되었을 때 이해가 되었을 때 결국 이해하게 되었다고. 근데 이게 저는 어떻게 이해를 하냐면 저희가 나중에 천국에 가게 되면 그때 되면은 모든 거를 알게 되잖아요. 하나님이 같이 나눠주실 거 아니에요. 모든 지혜도 나눠주실 거고 그 다음에 저희가 하나님의 마음을 이해하게 되면 모든 걸 알게 될 거고 그래서 저희가 하나님의 성소에 들어가게 되면 내가 하나님과 일치가 되면 그 순간에 그 하나님의 마음과 일치가 되기 때문에 그 순간이 오게 되면은 이제 다 이해하게 되는 거죠. 잘못된 사람들이 그 위크대한 사람들이 파이널 데스티니가 어떻게 되는지 왜냐면 저는 하나님의 생추어리에 같이 있게 되는 거니까 하나님과 함께 하나님의 지혜와 하나님의 섭리를 나누게 되기 때문에 그것을 볼 수가 있게 되는 거죠. 그래서 파이널 데스티니를 이해할 수 있게 되는 거예요. 그래서 여기서 말하는 you라는 건 하나님이에요. Surely you place them. 그 사람들을 두었죠. 어디다 주셨냐면요. slippery ground이요. slippery가 뭐냐면 이렇게 미끄러질 만한 데다가. 그래서 어차피 얘네들이 이제 미끄러질 수밖에 없는 거예요. 그래서 he placed them. 그 다음에 you cast 하면은요. cast는 이렇게 던지는 거예요. 이렇게. 그래서 cast the net 하면은 그물 같은 거 던지는 거 cast라고 그러거든요. cast them down. 이제 밑으로 던졌죠. to ruin. 걔네들을 망치기 위해서 밑으로 던져버리셨다고요. 그래서 하나님이 저희들이 얘네들이 세상에 사는 동안에는 좋아 보이고 뭐 다 아무렇지도 않은 것 같지만 내가 하나님의 전에 들어가면 내가 하나님과 동화가 되는 그 순간이 되면 그들의 파이널 데스티니가 어떻게 되는지 볼 수 있을 거라고. 그래서 place라는 거는 이거 많이 써요. 예를 들어서 뭐 내가 야 나 열쇠 어디다 놓는지 못 찾겠어. 이렇게 하실 때 misplaced라고 하시면 돼요. I misplaced my key. So I cannot find it. 뭐 이런 식으로 쓰시면 돼요. 내가 어디다 잘못 뒀나 봐. 뭐 이런 거 할 때 misplaced 이렇게 쓰시면 돼요. So place them. 그 다음에 place 또 다른 게 많이 쓰시는 게 주문을 하다라는 표현도 이렇게 쓰셔요. place an order. 그래서 주문을 집어넣는 거예요. 이렇게 해서 넣으니까 place an order 이렇게 하시면 돼요. 그래서 하나님이 걔네들을 슬리퍼리한 아주 미끄러질 만한 그런 데다가 두셨고 그 다음에 또 하나님이 걔네들을 cast down 이렇게 던져버리시는 거죠. cast는 그래서 이렇게 하셔도 돼요. cast out 하게 되면 바깥으로 쫓아버리는 게 되는 거예요. 예. 그 다음에 cast down도 되고 그러니까 뒤에 전치사는 나중에 영어 하실 때 한국 분들이나 외국인들이나 가장 어려워하는 게 전치사인데 원래 의미만 생각하시면 돼요. 외우시지 말고. 캐스트가 던지는 건데
아웃이니까 바깥으로 던지시게 되는 거죠. 그 다음에 다운 하니까 밑으로 던지는 게 되는 거고. 이렇게 하시면 돼요. 그렇죠? 그래서 여기 이제 Honey, can you read this one? How suddenly they are destroyed, completely swept away by terrors. How suddenly are they destroyed? 얼마나 갑자기 걔네들이 망해가는지. 그 다음에 완전히 swept away 하면은요, 수입이 이렇게 쓰는 거예요. swept away 하면은요, 완전히 쓸려가는 거예요. by terror. 테러에 의해서, 무술무시한 일에 의해서 얘네들이 갑자기 완전히 쓸려가 버린다고요. 한순간에. 그래서 how suddenly 이렇게 하시면 돼요. 그래서 어떻게 그럴 수가 있어? 그럼 how dare you? 뭐 이런 식으로 하셔도 돼요. How dare you? 그러면 네가 어떻게 감히 그런 수가 있니? 그 다음에 how pity? 뭐 이러면은 아우 얼마나 안 됐어. 그래서 how 하고 뒤에다가 그 형용사 그냥 넣으시는 거예요. 그러면 얼마나 이쁜지. 그러면 how pretty. 그 다음에 뭐 얼마나 감사한지. How grateful. 예. How grateful you are. 뭐 how grateful I am. 내가 얼마나 고마워하는지. 뭐 이런 식으로 쓰시면 돼요. 그래서 that's the one. 그 다음에 they're like a dream. 얘네들은 한순간에 꿈 같다고요. One awakes. 그러니까 어떤 사람이 깨어났을 때 마치 그 꿈과 같다고요. When you arise, Lord. So, 주님이 일어나시게 되면, 주님이 통치하시게 되면, 주님이 이 세상을 다스리게 하시게 되면 결국은 그 사람들은 한순간에 꿈꾼 것과 같이 됩니다. 그러니까 굉장히 짧은 순간에 별게 아무것도 아니라고. 그 다음에 Can you read this one, 셰론님? You will Despise them. despise them as fantasies. Yes. 그래서 네가 걔네들을 경멸하게 된다고. Despise가 경멸하다예요. 그러니까 마치 그거 한순간의 판타지 같은 거야. 너가 그러는 것 따위는 한순간의 판타지야. 그래서 우리가 너네들을 그러니까 또 여기서 주님이 걔네들을 판타지처럼 경멸하게 된다고. 저희도 같이 그렇겠죠. 왜냐하면 저희가 entered the sanctuary of God. So we will be despising those people as well. 그래서 판타지처럼 우습게 본다고요. 왜냐하면 여기서 얘기했지만 또 얘기하자. I'm always with you. 항상 함께 계시죠. 그래서 저를 꽉 잡고 계시는 거예요. 근데 어떻게 잡고 계시냐면 by my right hand. 오른손으로 꽉 잡고 계신다고. 그렇죠? 그래서 you hold me tight. 그러면은 저를 꽉 잡고 계세요. You hold me tight. 그래서 저희 기도할 때 이렇게 해요. May the Lord of our God hold you tight throughout the day. 오늘 하루 종일 하나님이 손을 꽉 잡아주시기를 기도합니다. 뭐 이렇게 하실 때 이렇게 하시면 돼요. 예. 그래서 내 손을 꽉 잡아주시고요. 항상 함께 계셔서 나와 함께 계시고요. 또 하나님이요. guide me, 저를 인도하시죠. with your counsel. 그러니까 저를 그 의논 상대로 같이 해주시고요. 그 다음에 afterward you'll take me. afterwards는 여기서는 그 마지막에 끝나고 나서 you will take me. 데려가시겠죠. into the glory. 그 영광의 순간으로 이제 데려가 주신다고요. 살아있는 동안에는 제 손을 꼭 잡아주시고 또 저를 그리고 항상 그 의논해 주시고 같이 얘기해 주시면서 저를 인도해 주실 거고 그러고 나서 하늘에 갈 땐 하늘로 데려가 주시는 거죠. 그래서 이 사람이 이제 마지막에 기도하는 거예요. 마지막에 찬양하는 거죠. Whom have I? 내가 하늘에 당신 외에 누구가 있겠어요? 저는 하나님밖에 없습니다. 하늘 위에 하나님밖에 없고요. 그 다음에 and earth. 하늘 위에 하나님밖에 없고요. 지구상에는요. 아무것도 없어요. 아무것도 없는데 뭐냐면요. I desire. 제가 바라는 아무것도 없어요. Besides you. 하나님 외에는 아무것도 제가 이 세상에 바라는 게 없어요. 그래서
이거는 제가 되게 좋아하는 건데, my flesh. 여기서 flesh라는 건 뭐냐면요, my 힘이에요. my 육적인 힘을 얘기하는 거예요. flesh라는 거. 내 삶이 될 수도 있고요. 성경에서 flesh가 한 7가지로 해석된다고 말씀드렸죠. 근데 여기서 얘기하는 flesh라는 거는 삶이라고 보셔도 되고, 나의 힘이라고 보셔도 되고, 그 다음에 나의 육적인 힘, 그 다음에 physical 얘기하시면 돼요. my physicality가 나의 육적인 힘, 그 다음에 my heart면은 저의 그 마음이요. 감정 같은 게 실패할 때도 있죠. 저희 생각대로 안 되니까 살면서 저희가 막 100만 가지를 하고 싶지만 몸이 안 따르고 마음이 안 따르고 그럴 수 있죠. 그래서 may fail. Our flesh and my heart will fail. Definitely will fail. But God. 하지만 저희의 그 physicality가 안 되지만 하나님이 strength이신 거죠. 저희 마음에 힘을 주시는 자이시고 그 다음에 저희 my portion, 나의 일부분이시라고요. 평생 제 안에 거하고 계시니까. 그러므로 해서 내 몸과 내 마음은 실패를 할지라도 결국 하나님한테서 제가 힘을 얻고 그리고 하나님이 저의 일부분이시기 때문에 제가 앞으로 계속 갈 수 있는 거죠. So that's why he says that. 그래서 여기 이거는 볼 필요 없고 다른 사람들 뭐 안 믿고 그 다음에 그렇게 한 사람들은 물론 하나님 앞에서 사라지겠지만 나는 it is good to be near God. 하나님하고 가까이 있음이 좋다고요. Near. And can you read this one? But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your good deeds, or of all your deeds. Can you read this one more? Sovereign. Yeah. Sovereign. Yeah. Sovereign이 뭐냐면 이 reign이라는 게 요거 빼고요. reign. Yeah. Oh yes. 그 reign이 뭐냐면은요 다스리다예요. reign을 하게 되면 그러니까 예를 들어서 진, you remember this song? Rain in me? 이게 reign in me 그러면 저를 다스려 주세요 이런 뜻이에요. 예. reign이 다스려 주는 건데 그 reign에서 이 sovereign이 하면은요 그 군주 같은 거예요. 군주 그 영국 여왕이 다스리는 그거 있죠? 그게 sovereign이에요. 그래서 I have made sovereign lord 군주인 주를 나의 피난처로 삼았습니다. 예. 그래서 저는 하나님과 가까이 있는 게 좋고요. 그리고요. 군주이신 주를 나의 피난처로 삼았습니다. 그래서 제가 I will tell 제가 말할 거예요. All of your deeds. deeds가 뭐냐면 여기서 무슨 행위, 했던 일들 뭐 이런 거거든요. 그 당신이 했던 놀라운 일들을 저는 계속 얘기할 거예요. 하나님 전에서. So that's it. deeds. So deeds 이게 그러니까 제가 했던 무슨 뭐 좋은 일을 했던 나쁜 일을 했던 그런 행위적인 모든 거를 얘기할 땐 deeds라고 하시면 돼요. So it's just the references that I just left. So I wanna have some sharing time. 이제는 sharing time을 좀 했으면 좋겠어요. So any questions or what do you think? 어떠세요? Let me just ask you. Is there any time that you envied those who seem to be well? Okay. Okay, Zane, could you read it? Is there any time that you envied those who seem to be well without God? Yeah. Is there any time, any moment? 없으셔요? 사로님, 지님?
있는데요. 있는데요. 지금 이거를 영어로 제가 얘기하기에는 너무 롱스토리 같은데 예. 믿지 않는 사람이 아니라 믿는 사람이에요. 믿는 사람인데도 음흠. 불구하고 음흠. 그런 MB 하는 거 넘어서 젤러스가 되더라고요. 음흠. 그때 그때 그런 마음이 있는 제 스스로가 너무 힘들어서 기도했을 때 도대체 하나님 도대체 어디 계신지 모르겠습니다. 음흠. 마음이 이런 게 너무 힘듭니다라고 했을 때 하나님이 제 곁에 계시다라고 그때 어떤 사인을 주셔가지고 그 마음이 사라졌다고 하기에는 제가 너무 악한 마음을 가지고 있어서 사라졌다고 하기에는 좀 어렵지만 그래도 믿지 않는 자뿐만 아니라 믿는 사람이 잘 될 때도 어쩔 때는 수가 되더라고요. 많이 힘들 때가 Yes. 있습니다. Yes, yes. I think that's all of us. 그게 저희들 다 그런 것 같아요. 저도 항상 그러거든요. 전 옛날에 정말 하나님이 왜 쟤를 더 이뻐하지 나보다? 왜 저 사람에게는 뭐 큰일을 맡겨주시고 나는 안 해주지? 뭐 이런 거 진짜 심했거든요. 저는 아주 인텐스하게, 아주 강렬하게 몇 년 동안 하나님 왜 저는 종지를 만드셨어요? 라고 굉장히 많이 힘들어했던 것 같아요. 저는 제가 대접인 줄 알았는데 알고 봤더니 종지잖아요. 그래서 그게 정말 힘들었어요. 그래서 그랬는데 아주 그게 사라진 건 아니고 대신 저는 되게 감사한 게 그래도 이 저자처럼 하나님 앞에 나가서 그렇게 투덜댈 수 있었기 때문에 감사한 것 같아요. 샤로님도 마찬가지고 하나님 왜 그래요? 라고 할 수 있기 때문에 그래서 그 마음이 사라지는 건 아니지만 하나님이 나는 너도 사랑하고 쟤도 사랑했는데 저한테 얘기하신 게 뭐냐면 왜 저를 종지로 만드셨어요? 그랬더니 야 너는 종지에서 매일 쓸 수 있는데 너 그러면은 큰 멋있는 그릇이라서 평생에 한두 번 쓸까 말까 하는 그런 그릇이 좋겠니? 너 이렇게 작은 그릇이라도 이렇게 자잘하게 계속 쓰고 있는데 그게 좋지 않니? 그렇게 처음엔 그러셨고 그 다음에는 그 마음을 주셨어요. 하나님이 로드니까 어차피 피값 주고 사주셨으니까 안 쓰시면은 뭐 하나님 손해지 내 손해인가? 이러면서 조금 편해진 것 같아요. 저는 하나님 손해지 뭐 이러고. 네. So I think that we experience all of those. 그러면은 이럴 때 어떻게 하셔요? 진 어머님은 어떻게 하세요? Jealousy or envy. 어떻게 하세요? 뭐 이렇게 질투가 나거나 뭐 셈이 나거나 그럴 땐 어떻게 하세요? 네? I will first. I Yeah. try to ignore my mind. I try to come to my head. I don't want to see that. Ignore? Uh-huh. Okay. How does that work out for you? 어때요? 그게 없어지시나요? 이그노를 하면? 힘들지만 차라리 이게 이그노 하든지 아니면 아예 그걸 보지 않으려고 노력하면은 조금 좀 다스려지는 것 같아요. 오케이. 진어머님은 어떠세요? 만약에 그런 마음 생기시면? 선생님, 네, 선생님, 들리세요? 네네네. 네네네. 죄송해요. 제 도저히 안 돼서 제 그냥 휴대폰으로 접속했거든요. 그랬더니 이제 네네네네. 들리네요, 좀. 어떻게 하셔요? 저는 젤러시 할 때요. 그냥 저는 질투를 하는데요. 대놓고. I think that's good. So 그래서 지금 이게 라멘트잖아요. 이 라멘트 하시는 것도 집에서 한번 연습하시면 좋을 것 같아요. 자, 하나님 당신은 위대하시고 당신은 좋습니다. 그런데
저 이런 사람들 꼴보기 싫고 제 마음속에 지옥 같아요 라고 하시면 돼요. 그렇지만 마지막에는 저는 예, 선생님 지미 씨도 저희가 이제 같은 모임에서 만났는데 지미 씨는 지니 같은 아이를 세 녀석을 키우고 있어요. 아들이 세 명인데 음, 세 녀석들이 다 이제 지니와 같은 지니처럼 같이 키우는 아이들이에요. 그래서 저는 진짜 지미 씨 보면서 되게 많은 생각이 들거든요. 왜냐하면 지미 씨가 진짜 마음이 선하고 제가 아는 정말 착한 사람 중에 몇 안 되는 사람 중에 한 명인데 그러니까 한 녀석도 힘들 텐데 세 명이 다 주셔서 그렇고 또 제가 아는 가장 하나님을 사랑하는 사람 중에 한 명이 저희 오빠도 너무 힘든 일을 항상 끊이지 않고 생길 때 보면 믿지 않아서 부럽다는 것보다 왜 믿는 사람들을 힘들게 하시지? 이런 생각은 많이 했어요. 얼마 전에 제가 친히 얘기 나눌 때 전도사님께서 네. 사역이란 얘기를 하시면서 저희는 어쩔 수 없이 평생 이 아이들과 함께 사역을 하는 마음 있지 않을까라는 얘기를 하셔서 그게 전 좀 많이 와닿았어요. 하나님이 특별히 사랑하시고 아끼는 사람에게 이 사역의 짐을 지우시듯이 저희가 짐이라고 burden이라고 생각하지 않지만 저희가 피할 수가 없는 거잖아요. 엄마로서 아이들을 키워야 되는 건. 그래서 그 말이 좀 힘이 되더라고요, 저한테. 왜 흔히 할 만한 사람한테 이런 아이를 나 이런 말을 들을 때는 되게 화가 났거든요. 예, 제일 싫어하는 말이거든요. 저희 엄마들이 할 수 있는 사람한테 주시는 거다. 키울 수 있는 사람한테 이런 얘기를 싫어하는 사람도 있다던데 저도 그 얘기를 좋아하진 않는데 전도사님이 사역이란 단어를 쓰셨을 때 좀 위로가 되더라고요. 전 개인적으로. 감사합니다. 근데 저는 정말 그렇게 믿어요. 그러니까 그 부모라는 것 자체가 대단한 사역이고, 저는 부모가 아니잖아요. 저하고 저희 남편은. 그래서 저희는 그런 사역을 맡길 만한 애들이 아니구나. 하나님이 미리 꿰뚫으신 게죠. 근데 그 자녀 한 명을 키우는 게 얼마나 큰 사역인지 평생의 사역이잖아요. 태어난 그 순간부터 저희는 하다가 쉴 수도 있는 순간도 있는 거고 뭐 남들이 사역하느니라 힘드시죠. 그래도 집에 가서 따로 쉬는 시간도 있고 그러는데 부모님인 거는 평생 사역이고 씻을 수 없는 거고 특히나 우리의 진이나 또 그 샤론님의 자녀분들은 또 더 많은 어텐션이 더 필요하시고 그러니까 더 많이 사역하셔야 되고 그러니까 그만큼 맡겨주셨으면 다른 거는 모르겠는데 제가 이제 저는 초짜잖아요. 하면서 배운 게 뭐냐면 진짜로 필요하신 힘이랑 필요하신 평안이랑 그거를 어떻게든 찾아서 조금씩 주시더라고요. 근데 많이 주시는 건 아니고 정말 하루 딱 그 하루 살 만큼만. 그래서 저는 정말 숨 깔딱깔딱깔딱 하면서 근데 그래서 제가 이게 정말 이 찬양이 저한테 와닿는 게 저한테는 스트렝스가 정말 하나님한테서 그날에 필요한 만큼만 딱딱 주시는 것 같아요. 그래서 어머님 두 분에게도 정말로 그 하루하루에 필요하신 은혜랑 하루하루 필요하신 그 사랑이랑 힘이랑 주시기를 항상 기도할게요. 제가 정말 할 수 있는 거는 아무것도 없고 마음은 정말 뭔가 하고 싶은데 다른 건 아니고 그치만 마음으로 기도는 항상 열심히 할게요. 두 분 정말 주 안에서 정말 존경하고 귀한 사역 하시는 거 하나님이 평생 갚아주실 거고 그 다음에 자녀분들 어머님들이 기도하시는 것보다 그 이상으로 더 사랑 많이 받고 잘 지낼 수 있게 아마 다 예비하셨을 거예요. 얼마나 사랑하시겠어요. 진짜로. 저는 진이가 저희 교회 와서 예배드린 거 너무 감사해요. 정말로. 맞습니다. 예, 고맙습니다. 진짜 힘드신데 네. 항상.
예. 그래서 저희 이제부터